Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala şerefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecma'in sümme ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Cabir ibn Abdullah degen sahaba rivayet kılat. Ennehu semi'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday degen uqtum deydi. Cabir ibn Abdullah uqqan bolsa, bugün bizdin musulman bir tuğandar siler de paygambar emne degenin Cabir arqılı bir uğup koygulaç. Uğudan burada paygambarga bir salavat. İza dakhala racul beytehu fezekarallaha inda duhulih. Bir adam üyüne kirgen kezde Bismillah deb Allah'ını istep, Allah'ın ismi menen Bismillah deb kirse. Ve inda taamih, tamak jegende Bismillah dese. Üyüne assalamu aleyküm deb kirse. Kale şeytan aytetken la mabite lakum ve la aşa. O menin askerlerim, celdetlerim, bul uyda bizge keçki tamak da yok, keçke tünögөнгө jay da yok deb şeytan kaçat eken. Ve iza dakhala, kimde kim keçinde üyüne jumuştan kelip kirgen kezde felem yazkurullah. Allah'ını estebese, üy bilesine assalamu aleyküm ve rahmatullah deb Allah'ın rahmatın, berekesin kalap salamdaşmasa. Kale şeytan, tamak jegende Bismillah debese, şeytan aytetken, adraktumul mabita tulel leyl. Tünü menen jata turgan жерди taptıңар. Jana tamak jegende Bismillah deb jebese, kale adraktumul mabita vel aşa. Bugün tünöy turgan jeribizde, tamagыбызda uşul jerde deyt eken da, şeytan tünögön üydө. Şeytan bolgon üydө, ayal menen erkek, atası menen balası, kelini menen kayınesi dayım pikir kelişpestikte taňatıkça aytışуу menen күн ötө berет. Urmatly musulman bir tuğan, oşonduktan jumuştan kelgende elе tamak dayarby, kayda жүрөsүn debestен birinci assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillah. Allah'ın ismi menen Bismillah dep üygө kirin. Tamak jegende özüňiz baldarыңызга үлgü bolup, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün jaş balaga aytat: "Ya gulam, ey jaş bala, semmillah, Bismillah degin. Ve kul bi yeminik, on kol menen jegin. Ve kul mimma yalik, öz aldığından jegin" deydi. Urmatly musulman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber bolerek kezinde Mekke'de adamdardın ayvandan beter bolup, süreti adam bolup, birige biri zulüm kılıp, koşna menen koşnar mamilesi yok. Ayaldarga zina bolgon soykuluk, parakorduk, prosent menen sütkorduk menen. Adamlar süretinde adam bolgon menen ayvan jasabagan günölөрdü jasap. Kızlar törelgen kezde namız kılıp, yüzleri kararıp, tirüyle yalp barıp kömüp salıp jatkan kezde paygambar bul koomdun jaşoosuna narazı bolup, daim jaratkanga jalbarıp, Hira ünkürüne çıkıp, jogordan Mekke'ni karap. Allah'ın ikinci kitabı bolgon jaratılış bul. Kur'an Allah Taala'nın negizgi okula turgan kitabı bolsa, jaratılış oy jügürtүү. Bunu jaratkan Allah Taala oy jügürtüp, bul koomdu kanday tuura bagытка başlasa bolat. Bulardı bul karangılıktan kanday jaraka çıgarsa bolat dep oy jügürtüp, jumalar sayın keyde bir jumalık 10 kündük tamak aşını alıp, Hira ünkürge barıp, İbrahim paygambardın zamanındagı ibadat menen, ibadattın en dagı bir ululары oy jügürtүү. Kaydan payda oldun? Kaydan jaraldın? Emne üçün jaraldın? Jaşoodon keyin kayda barasın? Seni jokton bar kılgan kim? Bul nerselerge oy jügürtүү özünçe bir ibadat. Urmatly musulman bir tuğan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem juma sayın azık tülügü tügögön kezde kayra kelip, Hadiçe enebizden jumalık 10 kündük tamagını alıp, Hira ünkürüne varıp ibadat kılat ele, oy jügürt ele. Kündördün birinde urmatly musulman bir tuğan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ünkürde turgan kezde al sözgө kayra kaytam. Cebrail aleyhissalam kelip, "İqra oku" dep Peygamberimiz bir kuçaktap, ikinci yolu, üçüncü yolu oku. Allah Taala'nın isminden oku degenden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında ata eneden jetim öskön, enenin kursağında 6 ay kezinde atanı jogotkon. 6 yaşında eneni jogotkon, törölgöndө ata degen sözdü aytkan emes. Abi debestен Rabbi, Rabbim Allah dep çoğoygon paygambar
бирок аны эч ким окуткан эмес, жазууну окууну билбейт. Пайгамбарыбызга Аллах Тааланан келген Жабраил оку дейт. Жазууну билбеген, тамганы тааныбаганда оку деген туурабы? Бул жерде оку дегени жаратылышты оку. Жаралышыңды оку. Алланын бул кудретин ой жүгүртүп окугун бул жаратылышты деген буйрук эле. Пайгамбарыбыз бирок буга чейин Жабраил алейхиссалам жөнүндө маалыматы жок. Титиреп, коркуп, үйүнө келип өмүр жолдошу Хадича энебизге келип, "Заммилуни, заммилуни, мен ороп койгула." Титиреп жатат, коркуп жатат. Оронуп жатайын дегенде Хадича энебиз ороп койду. Бир аз коркунучу титиреги кайткандан кийин өзүнө келгенден кийин аял эмне болду? Үйдөн алыста жүрсөң ушундай болот да, сени бирөө кет деди деген жемелеген бир нерсени айткан жок. Коркунучу кайткандан кийин бир аз өзүнө келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга акылдуу даанышман аял өмүр жолдошу "Калла. Валлахи ла юхзик Аллах абадан." Эч коркпо. Аллага касам ичем. Жалгыз Аллага ант ичем. Аллах сени эч качан коркулбайт. Алладан сага жамандык келбейт дейт. Хадича энебиз эмнеге мындай ишеничтүү айтып атат? Аллага ант ичем, сага жамандык болбойт. Аллах сени коркулбайт. Аллах сени шерменде кылбайт. Себеп Хадича энебиздин ишеними ушул нерсеге таянат. Иннака ла тасил рахим. Себеп сен туугандар менен карым-катнаштасың. Туугандар менен карым-катнашты үзгөн жоксуң. Туугандарыңды сыйлайсың. Биринчи себеп. Экинчиси ва тахмилул калла. Ошондой эле сен башкаларга жардам бересиң. Ва таксибул маъдум. Жокко бир нерсе бересиң. Ва туқри'уд дайф. Конокту сыйлайсың, ачкаларга тамак бересиң. Ва ту'ина ала наваибил хак. Акыйкат жолго адамдарды чакырасың, акыйкат жолду жардам бересиң. Урматтуу мусулман бир тууган, жараткан Аллах табарака ва таала Хадича энебизге мындай илхам кылды. Кийинчерээк пайгамбарыбыз пайгамбар болгондон кийин Курандагы бул аят түшөт. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инна рахматаллахи карибун минал мухсинин. Алланын рахматы жакшылык кылгандарга жакын. Жакшы жолдо жүргөндөргө, жакшылык кылган инсандарга Аллах Тааланын рахматы өтө жакын. Араф сүрөсү 56 аят. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер сен колу кошунага жакшылык кылсаң, жетим жесирге жакшылык кылсаң, туугандарыңа жакшылык кылсаң, ишенип кой, сага эч качан Аллах Тааладан бир жамандык келбейт. Бул фитрат, инсандын табияты, жараткан Аллах табарак ва тааланын жаратылышка койгон закону. Инна рахматаллахи карибун минал мухсинин. Алланын жакшылыгы, рахматы, мээрими жакшылык кылган инсандарга, жакшы инсандарга жакын. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, жашооңдо жакшылык кылгын, жакшы болгун жана Алланын рахматынан үмүт кылгын. Айша энебиз, урматтуу мусулман бир тууган, мындай дейт: "Кана аввал ма будиа бихи Расул саллаллаху алейхи ва саллям минал вахи ар-ру'я сафия, садиқа." Кана аввал ма будиа бихи Расул саллаллаху алейхи ва саллям минал вахи ар-ру'я садиқа. Пайгамбарга биринчи вахи пайгамбарлык боло элек кезинде Аллах Тааладан келген хабарлар вахи түштөн башталган, чын түш. Пайгамбар финнаум уйкуда түш көрөт эле, "Факана ла яра ру'я илля жаат мислу фалақис субх." Түшүндө көргөн нерсе күндүзү так ошондой кемтисиз өзүндөй болот эле. Пайгамбар 6 айга чейин көргөн түштөрү өңүндө баары болот эле. Бул пайгамбарлыкка вахиге даярдалган нерселер. Сумма хубиба илей ал-халакин. Түштөрдөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы көрдү. Пайгамбарга сүйдүрүлдү. Эмне сүйдүрүлдү? Жалгыз болуу, жамааттан ажыроо. Жамаат эгер жамандыкка үндүсө, жамаат бузулуп кеткен болсо, ал жамааттан алыстап, ой жүгүртүп, муну кандай куткарам деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таала жалгыз болууну сүйдүрдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Хира үңкүрүнө чыгып өзүнчө ибадат кылат эле. Кайра кайтам деген маселеге келдик. Пайгамбарга бир салават. Ва ху фи гар Хира. Пайгамбар 40 жашында Хира үңкүрүндө фажа ал-малак. Периште келди. Жабраил алейхиссалам факала иқра, оку dedi. Кала ма ана биқари. Мен окууну билбеймин. Окуй турган эмесмин. Фа ахазани фагаттани хатта балага миннил жухд. Мени бекем кучактап кысты дейт. Жабраил алейхиссалам пайгамбарды эмне үчүн бекем кысып? Сен ойгосуң, уйкуда эмессиң. Бекем кысты да хатта балага миннил жухд. Өзүмдөн корктум, өлүп калайын дедим дейт. Өтө бекем кысты. Сумма арсалан коюп жиберди. Иқра, оку dedi дейт. Култу ма ана биқари. Экинчи жолу мен окууну билбеймин dedi.
Üçüncü jolu paygambardı, ekinci jolu, üçüncü jolu kayra bekem kısıp durup koyu bergenden keyin Iqra bismi rabbikellezi halak. Jaratkan Allah'ın atı menen oku. Halakal insana min alaq. İnsandı uyugan, ililip durgan kandan jarattı. Enenin jatında ilinip durgan uyugan kan. Iqra oku. Ve rabbukel akram. Kerimettu Allah'ın ismi menen allezi alleme bil kalam. Allah insandı kalem menen üretken Allah'ın atı menen oku. Allemel insana ma lem ya'lem. İnsandı bilbegen nerselerdi üretken Allah'ın atı menen oku. Okuganda Allah için oku. Allah'ın atı menen okugun. Her bir ilimin fizika olsun, kimya olsun Allah'dan taşkarı olsa al seni eşçe kalıp barbaydı. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарга биринчи болгон буйрук оку. Кереметти Курандагы биринчи буйругубуз оку. Биз оңолобуз десек, өнүгөбүз десек окуу менен болот экен. Фаража биха Расул саллаллаху алейхи вассалам таржуфу. Пайгамбар Хирадан кайра келди, таржуфу титиреп келди коркуп. Hatta dakhala ala Khadija ömür yoldaşına kirdi de zammiluni orop koygun dedi. Orogondan keyin Khadija neviz korkunç kaygandan keyin kayra kaytam urmatlı musulman bir zarıl nerse. Tema muşunun aylanasında oladı. Bir peygamber salat. Fa vallahi jalgız Allah'a antçim la yuhzik Allah abadan. Allah sağa hiç kaçan korkılbay seni, sağa jamandık kılbaydı. Hadis neviz ant menen aytıp жатат. İşeniktүү. Kuday Taala'ga kasam içem. Al-khizi degen söz Arap tilinde az-zul kor bolu, vel mahana, vel fadiha şermende bolu. Şermende bolu, jana kor bolu. Allah'a ant içem, Allah seni şermende kılbaydı. Allah seni kor kılbaydı. Ne üçün? Allah Kur'an'da aytadi: "Auzu billahi mineşşeytanirracim." Keyin Kur'an-ı Kerim'de bunday kelet: "Yevme la yukhzillahun-nebiyye vellezina amanu ma'ah." Kıyamet gününde Allah paygambar menen birge bolgon, paygambardın jolun joldogonlardı Allah korkulbay, şermende kılbayt kıyamatta. İbrahim aleyhissalamdın duası urmatlı musulman bir toğan. "Ve la tuhzini yevme yub'athun, yevme la yenfu' malun ve la banun, illa men atallaha bi kalbin selim." İbrahim paygambar, "Ve la tuhzini yevmel kıyame, av yevme yub'athun. Ve la tuhzini yevme yub'asun." Allah'ım eldi tiriltken kezde meni kor kılva, şermende kılva. Al kaysı gün? Yevme la yenfa'u malun ve la banun. Al kundu balangdın köptügü de, malыңдың köptügü de hiç paydası bolboyt. İlla çok adamga dayım beresin. Tilemçini hiç kur kaytarbaysın degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaçan tilenip gelgen adamdı üyden hiç kaçan aç je bir soraganı berbesten kaytarbayt eken. Eger sen de muhtaç bolgan adamды kor kaytarbasan, kur kaytarbasan, bilip koygon hiç kaçan Allah Taala'dan sağa jamandık kelbeyt, kıyamatta şermende bolboysun. 5-si ve taqri'ud dayfe. Sen konoktu açkanı toygozosun degen söz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'ın barlığına bilgini ahiret gününe işense konoğun sıylasın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra ayta "Ca'a raculun ila Rasul sallallahu aleyhi ve sellem." Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Fakale inni mechud. O Allah'ın elçisi men açmın dedi. Neken? Men açkamın dedi. Peygamber sallallahu fa arsala ila ba'd nisaihi özünün ayallarına jönöttü. Bargılaç uyda bir nerse barbu dedi. Faqalat vellezî ba'asaka bil hak ma indi illa ma. Peygamberimizin ömür yoldaşı seni Allah paygambar kılıp jönötken Allah'a kasam içem, yüzde sudan başka hiç nerse yok dedi. Paygambar ekinci ayalına jönöttü. Konak kelip tur, açka eken meçitte. Emne beremiz dedi. Ekinci ayal seni paygambar kılıp jönötken Allah'a kasam içem, yüzde sudan başka hiç nerse yok dedi. Keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meçitke keldi. Bugün bizge çoçun açka kelgen adam var, meçittekiler kim konak kılat dedi. Sahabalardan birisi Paygambardın konoğu menin konoğum dedi. Paygambardın mimanı menin mimanım, men uyum alpar miman kılam dep çırkap jetelep kelip, kuptandan keyin ayalına konoğa bir nese bar bu dese baldarga pişirip жатқан kiçineki ataladan başka hiç nerse yok dedi. Baldardı bir nese kılıp joğuntu uqtatıp koygun dedi, konoğa bereli. Konoğa uyga kirgen kezde çıraktı alısırak koy, tamaktı koygonunda çıraktı öçürüp koy dedi. Men kal bile jemiş bulayın, konoq toysun dedi. Urmatlı musulman bir tuğan, ayalı kiyosun
үйде жоқ болса эмнеге алып келесин, сурап келбейсинби, конокто айтып алып келбейсинби деген жоқ биздин кээ бир аялдарга окшоп. Чыракты алыстатты, конок кирген кезде шам чыракты өчүрүп койду. Конок коюлган, тамакты жегенден кийин эртең менен мешитке келген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кече эмне кылдыңар деди. Силердин жасаган ишиңерге жараткан Аллах Таала таң калып, кереметти Куранда аят түшүрдү дейт. Имандууларда шундай инсандар бар, өзү ачка кыйналып турса да, башкаларды өзүнөн жогору койгондор бар деген. Бул ушул сахаба жөнүндө түштү. Өзү бала чакасы ачка, бирок пайгамбардын коногун сыйлаймын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам коногун үйгө алып келип курсагын тойгоздур. Урматтуу мусулман бир тууган, сен да ачка адамды тойгозсоң, кыяматта Аллах сени шерменде кылбайт, эч качан кор болбойсуң. Алтынчы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сен эч качан шерменде болбойсуң, Аллах сени шерменде кылбайт деп Хадича энебиздин ишенип айтканы себеби ва ту'ина аля наваибил хак. Ай сен чындык жолдо, акыйкат жолуна адамдарга жардам бересиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайым Алланы көп зикир кылат эле, пайдасыз сөздү аз кылат эле, намазын узун окуйт эле, эгер жеке окуган кезде өтө узун окуйт эле, жамаатка жеңил кыска окуйт эле. Урматтуу мусулман бир тууган, Имам Навави рахматулла алейх мындай дейт: Хадича энебиздин кандай жетишкен, даанышман, акылдуу, зирек аялдыгына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарга биринчи аят түшкөн кезде исламдагы, инсандагы эң баалуу нерселерди айтып койду. Динден мурдагыда эң баалуу нерселер не экен? Урматтуу мусулман бир тууган, тууган урук менен карым катнашууда, конокто сыйлагандыкта, бейбечарага жардам бергендикте, калп сүйлөбөгөндүктө, намысын сактагандыкта экен. Ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Аллах Таала бекеринен эң биринчи пайгамбардын өмүр жолдошу, өзүнөн 15 жаш улуу Хадича радиаллаху таала анха. Хадичадан Аллах разы болсун. Айша энебиз айтат: мен бир аялга кызгангандай Хадичага кызганган жокмун. Хадичага өтө көп кызганат эдим. Хадичага кызгангандай эч бир аялга кызганган жокмун дейт. Эмнеге десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мен өмүр жолдош болуп тийгенимде Хадичанын өлгөнүнө 3 жыл болгон эле дейт. Бирок Хадича энени ошончо пайгамбар көп айтат эле дейт. Көп Хадича жөнүндө сүйлөйт эле дейт. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадича тирүү кезинде Аллах Таала Хадичага хабар берген: Аллах сага лю'лүтөн, бүгүнкү бриллианттан башкадан 5те үй даярдап койду деп Хадичага. Кээде дейт пайгамбарыбыз кой сойсо, койдун бир мүчөсүн алып, калган бардык мүчөсүн Хадичанын досторуна, Хадичанын туугандарына таркатып берет эле. Хадича энебиз өлгөн жылыны пайгамбарыбыз кайгы жылы деп атаган. Пайгамбар өлгөн, Хадича энебиз өлгөндөн кийин пайгамбар 1 жылга чейин үйлөнгөн эмес. Кээ бирлер: "Я Расулалла, 6 перзентиңиз калды, үйлөнбөйсүзбү?" дейт. Жаш балдар үчүн мойнуңузда чоң пайгамбарлык оор милдет турат дейт. Пайгамбарыбыз көзүнөн жаш агып, Хадичадан кийин Хадичанын ордун баса турган аял бар бекен деп ыйлайт. Урматтуу мусулман бир тууган, Хадича энебиздин досторуна, туугандарына канча жыл мал сойсо да, жакшылык кылса, ошолорго кайрымдуулук кылып турат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иза зукрил Хадича аснале. Кайта Хадичанын аталса, пайгамбар сана айтат эле: Аллах рахматын алсын. Хадича андай эле деп Хадичаны мактайт эле. Фагирту яумен, Айша энебиз бир күн кызганып кеттим дейт. Хадичаны эле айта берди дейт. Ма аксара ма тазкуруха хамраш шадқи. Мынчеле көп айтасыз, бети кызылды дегендей. Кад абдалак Аллах азза ва жалл биха хайран. Бети кызыл болгон аялыңызды мынчеле көп айтасыз деди. Аллах сизге андан да жакшырагын бербедиби? Кала пайгамбар айтты: Ма абдалани Аллах азза ва жалл хайран минха. Аллах мага андан жакшыракты эч берген жок. Кад аманат би из кафара бин нас. Адамдар мага иман келтирбестен каршы чыккан кезде ал иманга келди. Ва саддакатни из каззабани нас. Адамдар мени жалганчы деген кезде ал чынчыл деп мага ишенди. Ва васатни би малиха. Малы менен жөлөк болду. Из харамани нас. Адамдар малымы бербестен мени кууган кезде. Ва разакани Аллах азза ва жалл валадаха. Бардык балдарды Аллах Хадичадан берди. Башка аялдар аны бере алган жок. Из харамани ауладан ниса. Имам Ахмад риваят кылган хадис. Урматтуу мусулман бир тууган,
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даватты жария кыла элеккес. Жашыруун дават кылып жатат Меккеде. Бирок ошол кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силай рахим мындай дейт. Адамдарга дават кылганда мындай дейт, эмне дейт? Ал кезде Абу Бакр Сиддик, Хазрати Билал саналуу инсандар гана иманга келген, көп адамдар иманга келе элек. Пайгамбар жашыруун дават кылып жаткан кезде арсалани бисилатил архам. Аллах мени намазды үйрөтүүгө, зекет үйрөтүүгө деген жок. Аллах мени жөнөттү бисилатил архам, туугандар менен карым катнашты үйрөтүүгө дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, көңүл бур. Тууган урук менен карым катнаш болуу исламда орду кандай экен? Аллах мени тууган урук менен карым катнашта бекемдөөлгө жөнөттү. Ва касрил аусан, андан кийин Меккедеги Кабанын ичиндеги буттарды талкалоого жөнөттү. Ва юваххидаллах, Алланы жалгыз билүүнү үйрөтүүнү жөнөттү. Ла юшрака бихи шейун, Аллага эч нерсени шерик кошпоону үйрөтүүгө жөнөттү. Пайгамбар менин жөнөтүүнүн максатым биринчи адамдарга тууган урук менен карым катнашты үйрөтөм. Андан кийин Кабадагы буттарды жок кылам. Алланы жалгыз билип, Аллага шерик кошпоону дейт. Эң биринчи нерсе не экен? Тууган урук менен. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар айтат: Райхана ашуммуха ва алаллах ризкуха. Фатима энебиз келген кезде пайгамбар саллаллаху хинама жаат Фатима, кызы Фатима, элестет, урматтуу мусулман бир тууган, сен бүгүн кызың келсе пайгамбар сыяктуу ордуңдан турасыңбы? Кызыңды кээ бир үйдөгү маселеде кеңеш алып угасыңбы? Кызың менен сыймыктанасыңбы? Же апаңды тарткансың, сага ким койду аралашасың дейсиңби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызы келген кезде ордунан туруп, барып чекесинен таптап, Фатиманын чекесинен өбүп, Фатиматун райхана ашумха. Фатима менин райханым жыттаган жыты, жыпар жытым. Ва алаллах ризкыга, мунун рызкысын Аллахым берет. Деп Фатима менен сыймыктанат эле. Ошондуктан да кийинчерээк пайгамбар жан берер кезинде, өлүм төшөгүндө жаткан кезде, ордунан тура албай Фатима келген кезде пайгамбар ботодой боздоп ыйлайт. Ыйлаган себеби кызыга биринчи жолу келген кезде ордунан тура албайт. Ордумдан туруп адаттагыдай Фатиманы күтүп ала албадым, чекесинен өп, челкесинен таптап, Фатима бинту Мухаммад, Мухаммадтын кызы Фатима, бул менин райханым, жыпар жытым дейт эле. Урматтуу мусулман бир тууган, кызыңа ушундай мамиле кылчы кандай сыймыктанат? Кызың кээде төркүнүм деп сага келген кезде сыймыктанып ордуңдан турасыңбы? Же эмне келдиң дейсиңби? Дагы эмнеге келдиң? Кайсы үйдө кызың болсо, урматтуу мусулман бир тууган, ал бейишке караган, бейишке ачылган эшик экен кыздагы. Айша энебизден Аллах разы болсун, пайгамбар айтат, бир пайгамбарга салават. Ман убтилия би шейин минал банат фасабар алейхинна кунна лаху хижаба минан нар. Кимди Аллах кыздар менен сынаса, үйүңдө кыздарың болсо, кыздарга сабыр кылсаң, окутсаң, ал кыздар ата-энени дозоктон тосо турган тоскун парда дейт. Ухба ибн Амир айтат, якулу сами'ту Расул саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбардан уктум дейт. Сен да пайгамбардан ук. Ман кана лаху саласа банат. Кимдин 3 кызы болсо дейт, 3 кыздуулар сүйүнчү. Фасабар алейхинна. 3 кызды тарбия кылууда сабыр кылса, ва тамахунна, тамагын берсе, ва сакахунна, аларды суу менен суугарса, ва касахунна, кийим кечесин кийгизсе, мин жиддати өз чекетери менен иштеп. Кунна ла хижаба минан нар йомал кыяма. Кыяматта 3 кыз ата-энени дозоктон тоскун болот дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ошондуктан ислам динибиз фарз кылган намаз сыяктуу, орозо сыяктуу, исламдагы кележекте орозо келе жатат, хаж келе жатат, ошол сыяктуу фарздардан бирөөсү тууган урук менен карым катнашта болуу. Кээ бирлер жылдап айлап агасы менен, иниси менен, эже сиңдиси менен сүйлөшпөй жүргөндөр бар, арзыбаган тыйын тыпыр үчүн, арзыбаган жер үчүн, башка нерсе үчүн. Урматтуу мусулман бир тууган, алардын арасында эң айрыкча кыз бала. Кыз бала, урматтуу мусулман бир тууган, эркектердин алдында зайып болот аял заты. Эркектер күчтүү, эркек өзүнү өзү эптеп кетиши мүмкүн. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, эркектерден көрө кыз туугандарыңа, эже карындаштарыңа, кыздарыңа башкача көңүл бургун. Алардын ажыздыгына жардам берсең, аларга жөлөк болсоң.
Білесіз бе? Эже сиңди кандай мээримдүү болот? Эжелерибиз, карындаштарыбыз агасы үчүн, бир туугандар үчүн кандай мээримдүү болот? Сага кичине башыңа түйшүк түшкөн кезде эже карындаштардын сезими башка. Алардын уйкусу качат. Сенин кубанычыңа кубанат. Эң биринчи ашалар эркек бала эстеп да койбойт. Ошондой болуп тур деп коет. Башыңа кайгы түшкөн кезде эже карындаш биринчи кайгырат. Кубанганда алар биринчи кайгырат. Урматтуу мусулман бир тууган, сен кезде ботодой боздоп көбүрөөк ыйлай турганда, бул эже карындаш болот. Аллах Таала эже карындаштарыбызга өмүр берсин, жүрөгүнө бекем иман берсин. Эркектер намысыбыз болгон, биздин намысыбыз болгон. Эже карындаштарга жакшы көңүл буралы, аларды сыйлайлы, урматтайлы. Сирада Ибн Хаджаж деген залым падыш өткөн. Хаджаж ибн Юсуф ас-Сакафи bir күн 3 туткунду көтөрүп келет. Туткунга bir аялдын күйөөсү, баласы, bir тууган агасы туткунга түшкөн. Үчөөсүнө тең өлүм өкүмү чыгат. Хаджаж ботодой боздоп ыйлап жаткан аялды көрөт да, бул ким десе, бири күйөөм болот, бирөөсү балам болот, бирөөсү bir тууган агам болот дейт. Bir тууганым болот, агасы же иниси. Мындай ботодой боздоп ыйладың, бирөөсүн тандагын дейт, экөөсүн өлтүрөм, бирөөсү калат дейт. Кыскарап туруп мындай дейт. Урматтуу мусулман bir тууган, ал ибн маулуд, бала төрөлөт дейт. Ваз заужу маужуд, күйөө кайра табылат. Вал ах мафкуд, ага жоголсо аканы таппаймын дейт. Bir тууган жоголот ал. Баланы төрөймүн, күйөөдү башкага тиемин, бирок bir тууган жоголбойт, аны таппаймын деди. Хаджаж даанышман аялдын ыйыны карап, мындай жакшы сөздү айткандан кийин, даанышманды улуңа дейт, үчөөнү тең бошоттум дейт, алып кет дейт. Урматтуу мусулман bir тууган, жок дегенде, эгер эжең менен bir байланышың жок дегенде, bir жатындан төрөлбөдүңбү? Bir баччадандан, bir маткадан төрөлдүң го? Bir эмчекти эмдиң, bir үйдө чоңойдуң, bir идиштен тамак жедиң, bir казандан оокат жеп келдиң, bir ата-эненин тарбиясын көрдүң. Эмне үчүн бүгүн эжеңе мындай орой мамиле кыласың, же карындашыңа жакшы мамиле кылбайсың? Ал келген кезде сенин дүнүйөңдү алып кетеби? Рызкыңды алып коебу? Айрыкча урматтуу мусулман bir тууган, ата өлгөндөн кийин атанын ордуна эркек болот. Агасы, иниси, эжең карындашың калса, эжелер зайыф, атанын мээрине, эркектин bir жөлөктүгүнө муктаж болот. Жакшы сөзүңө, ал кезде жакшылык кылгын. Урматтуу мусулман bir тууган, Жабир ибн Абдулла сага үлгү болсун. Өзүнүн жаштыгында сүйүүдү башканы жыйыштырып коюп, эже карындаштары үчүн өзүнөн bir канча улгайган аялга үйлөнүп жүрөт. Гыйра кызганат кээде аялың менен карындашың же эжең bir эмеге таразы салып койсоң. Адилеттүү болгон, даанышман болгон. Күйөөң өзүңдүн өмүр жолдошуңа зулум кылып койбогун, карындашыңды деп, же карындашыңга зулум кылып койбогун, бул менин өмүр жолдошум деп. Адилеттүү, акылман, даанышман болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла якуну ли ахадикум саласа банат ау саласа ахават." Силердин бирөөңдө 3 эже карындашың болсо, же 3 кызың болсо, баягы хадиске кошулуп атат. 3 кызың же 3 эже карындаштың болсо, аларга жакшылык кылсаң, алар сенин бейишиң дейт. Алар сени дозоктон тосушат дейт. Умму Салама энебиз айтат: "Мен анфак ала бинтейн." Ким 2 кызды бакса, ау ухтайн 2 эже карындашын бактаса, ау завати караба же жакындарын, ыргачы болгон карындашы, эжесини, атасынын bir тууган карындаштары калганбы? Яхтасибун нафаката алейхима. Ошолорго берген кайрымдуулугун Алладан соон үмүт кылса, хатта юнихмуллаху мин фадли. Аллах аларга да bir береке бергенге чейин. Каната лаху ситран минан нар. 2 ыргачы зат, аял заты сени дозоктон тосо турган парда болот дейт. Урматтуу мусулман bir тууган, эже карындаштарга бүгүн силай рахим десе, телефон чалып коюп, кандайсың, туулган күндө bir чалып коюп. Ал сида, буну мен чектелбейт ал.
Пайғамбарымыздың бір дуасын қараң. Рахималлаху та'ала заужан. Алланың рахматы мейірімі болсын бір аялға дейді. Аялдар ұғып қойсын, Алланың рахматына жетем десең, пайғамбардың дуасын алам десең ұққын. Алланың рахматы болсын, пайғамбардың дуасы болсын бір аялға, күйеусіні бір туған еже қарындаштармен қарым қатынасына жардам болсын дейді. Ошоға жол түзіп берсе, эмнеге эжеңе бересин, эмнеге сиңдиңе бересин, эмнеге карындашыңа көңүл бурасың дебестен, эжеңди кабар ал, сиңдиңе карындашыңа жардам бер, апечеңе жардам бер, тайжеңе жардам бер деп, күйөөсүнү туугандар менен карым катнашка бекемдете турган аялга Алланын рахматы, пайгамбардын дуасы болсун дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Кур'анда айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим, фахал асайтум ин таваллайтум ан туфсиду фил ард." Күнөкөр болосуңарбы? Бир жетекчилик кылып калган кезде, башыңарга бийлик келип калган, колуңарга бийлик тийген кезде, ан туфсиду фил ард, жерде бузукулук кылып, ва тактау архамакум, жердеги бузукулук менен тең нерсе, тууган урук менен карым катнашты үзүп коесуңар дейт. Алар жерде бузукулук кылып, тууган урук менен карым катнаш кылбагандарды Аллах Кур'анда Мухаммад сүрөсү 22, 23, 24 аят бир пайгамбарга салават. Улаикаллазина ла'анахумуллах. Аларга Алланын наалаты болсун. Фасаммахум. Аллах алардын кулагын укпай турган дүлөй кылсын. Ва амабсарахум, көздөрүн көр кылсын. Афала ятадаббарунал Кур'ан. Кур'анга ой жүгүртпөйбү? Кур'анды ойлобойбу? Ама ала кулубин акфалуха, алардын жүрөгү култанып калган кулпу барбы дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, көптөгөн инсандар өзүнүн эже карындашын унутуп коет. 5 минут вактыңызды алам, негизги темага бүтүп коеюн. Көптөгөн инсандар мойнундагы милдетин унутуп коет. Эже карындашын унутуп коет. Айрыкча алар турмушка чыккандан кийин. Алар менен карым катнашта кылбайт. Алардын акыбалын сурабайт. Кээде үйүнө да чакырбайт. Бул, урматтуу мусулман бир тууган, сен карындашыңды сыйласаң, эжеңден хабар алып турсаң, анын күйөөлөрү да аны сыйлайт. Анын кайын журту сыйлайт. Себеп сенин, балким күйөө балаңды сен канча сыйласаң, менин карындашымды сыйла дегениң болот. Карындашыңдын кубанычын сурабасаң, башыга түшкөн кайгысы, эмне кемчилигин барын сурабасаң, билесиңби сен жээндериңди, ошо карындашыңдын, эжеңдин баласын башын сылап койсоң, карындашыңа кандай кубаныч тартуулайсың. Ага бир жакшы жылмайып карап койгонуң, арзыбаган бир белек берип койгонуң, телефондо бир SMS жазып куттуктап койгонуң, акыбалын сурап койгонуң. Урматтуу мусулман бир тууган, көптөрүбүз бүгүн бир гана телефондо сурап коюп, мен тууган менен карым катнаш кылып атам дебегин. Кээ бирлер ошо эже карындаштары, жээндери үйүнө келген кезде кабагына кар жаап калат. Сүйлөгөн сөз өзгөрүп калат. Алар менен бир дасторконго отургусу келбей калат. Келген коноктун кетери бар. Сен ата ордуна ата көрүп келип жат, келди ал төркүн кылып. Биздин заманыбызда, урматтуу мусулман бир тууган, көптөгөн эр жигиттер, мен мусулманмын деген инсандар кээде ошо эже карындаштын акын жейт. Кээде кор кылат. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, кээде машинесине отурса да эме болуп калат. Жолу бир болсо да ала барбайт. Машинеңди булгап коебу, бир жерин сындырып коебу. Урматтуу мусулман бир тууган, эмне болду бизге? Дин кайда? Исламыбыз кайда? Алланын буйругу, пайгамбардын эң биринчи чакырыгы силай рахим. Сен тууганыңа жакшылык кылбасаң, эмнени кыйратасың? Өзүңдүн эже карындашыңа кылбаган жакшылыкты кимге кыласың? Алар сенен жөлөк таппаса, сага таяныш, сенден бир нерсе жакшылык көрбөсө кимден көрөт? Пайгамбардын бир хадисин угуп коюң. Саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман саррахан ямудда лаху фи умрихи." Ким өмүрүм узун болсун десе, "Ва яздада лаху фи ризқихи." Рызкым, оокатым кенен болсун десең, "Фалиябир валидей." Ата-энесин жакшы көрсүн. "Валиясил рахимаху." Тууган уруктар менен карым катнашта болсун дейт. Бул менин сөзүм эмес.
Сөйлегенде Алланың вахиси менен сөйлеген пайғамбардың сөзі. Өмірім ұзын болсын десең, рызқым кенен болсын десең, қарындашың, жиендерің, ежелерің келген кезде қабағыңа қар жабасын. Урматтуу мұсылман бір туған, жұма күніндегі сенің құлағыңа құлақ сырға, мойныңа аманат. Кимиң бүгінге чейин зайып болған, өзіңдің бір құрсақтан, бір емчектен сүт емген, бір жатыннан төрелген, бір үйде чоңойған, ежеңді же қарындашыңды қапа қылған болсаң барып кешірім сұра. Қолыңнан келген бір жардамыңды бер. Жоқ дегенде телефон çalып сұрап қой. Bir туғаным, атамның қалтырған аманаты, емне жардам бере алам, емне мұқтаждығың бар деп қой. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бұл сөзімді айтып, жаратқан Аллах Таалаға өзімнің кемшілігім үшін, жамааттың кемшілігін кешірім сұраймын. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina wa tawaffana ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin.